This call is now being recorded. Good afternoon, everyone. Our first chapter name is the magnetic circuit. In that, first one there is a basic definition of magnetic flux density, magnetomotive force, then reluctance, permeability, relative permeability, magnetic field strength. These are the some basic definition which is asked in chapter number first, that is the magnetic circuit. First one, what is the magnetic circuit? Electrical circuit and magnetic circuit both are the same quantity. Only the difference is that in the electrical circuit, current is main component which is flow through the circuit. ज्या सर्किट मधनं इलेक्ट्रिक करंट पास होतो क्लोज लूप मध्ये ते तुमचं इलेक्ट्रिकल सर्किट म्हणून ऍक्ट होणार. सिमिलरली लाईक दॅट टू electrical circuit, there is a magnetic circuit. Magnetic circuit means what? There is a magnetic flux. Flow of magnetic flux in a closed loop is called as a magnetic circuit. एक सर्किट आहे, N and S पोल आहे, मॅग्नेटिक पोल्स क्रिएट होतील, N पोल अँड S पोल. N to S ज्या केसमध्ये क्लोज लूप मध्ये फ्लक्स फ्लो होतील त्या केसमध्ये त्या सर्किटला आपण काय म्हणणार ॲज अ मॅग्नेटिक सर्किट. And in that magnetic circuit, first definition is your magnetic flux. Magnetic flux is nothing but, definition एक carefully तुम्ही क्या, the magnetic flux is defined as total number of magnetic lines of force. Magnetic lines of force. Magnetic flux is defined as total number of magnetic lines of force. Magnetic lines of force. Definition with wording दिले बघा मी. Total number of magnetic lines of force is called as a magnetic flux. Suppose there is a one N pole. इथे मी तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवते. This one is the N pole and this one is the S pole. Then dotted lines, magnetic flux is always indicated by the dotted line. Then this dotted line, that is the magnetic lines of force from N to S. From N to S. From N to S. यहाँ जो number of lines है, total number of magnetic lines of force is called as a magnetic flux. Clear first definition? Participant clear? Yes, ma'am. मॅम हे परत सांगा ना थोडं. ओके. मॅग्नेटिक सपोज तुम्ही परमनंट मॅग्नेट घेतला तर परमनंट मॅग्नेटला N अँड S पोल असे दोन पोल्स असतात. S पोल कडे. मग ह्या ज्या टोटल नंबर ऑफ मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स, ह्या डॉटेड लाईनला काय वर्ड यूज केलेला आहे? मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स. अँड दिस टोटल नंबर ऑफ हाऊ मेनी, इथं 3 दिसत आहे, अशा मी 100 नंबर ऑफ मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स पण घेऊ शकते. दिस टोटल नंबर ऑफ magnetic lines of force is called as a magnetic field. Clear? Yes, ma'am. येस मॅम. Okay. Then second definition is magnetic flux density. Magnetic flux density is denoted by capital B. मी फॉर्म्युला इथे नोट करणार आहे, त्याच्यावर तुम्ही डेफिनेशन तुमच्या साईडने सांगा, अदरवाइज मी सांगेल. Capital B is the your magnetic flux density is equal to phi. आता इथे phi ला मी फ्लक्स असंच नोटेशन देते कारण phi चा सिम्बॉल तर ड्रॉ करणं पॉसिबल नाही. अपॉन capital A. B is the magnetic field, magnetic flux density. फ्लक्सला जनरली फाय ने डिनोट करता अपॉन ए. मग काय डेफिनेशन येईल, कोणी सांगू शकेल का? डेफिनेशन ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी सांगेल का कोणी? रिप्लाय करा पार्टिसिपंट. No, ma'am. Sorry. Okay. Magnetic flux density is defined as
फ्लक्स पर युनिट एरिया. फ्लक्स न्यूमरेटरला आहे, ही डिवायडेशनची लाईन म्हणजे पर युनिट आणि ए इज द एरिया. B, that is the magnetic flux density, is defined as flux per unit area. Clear? एकदम simple definition आहे. Flux per unit area. Clear? Yes, ma'am. समजलं का? Yes, ma'am. ओके. मग याची युनिट काय येईल मग? फ्लक्सचं युनिट वेबर आहे. वेबर पर मीटर स्क्वेअर. इथे मी लिहून दाखवते वाटलंच तुम्हाला. WB जनरली वेबर असं लिहितात, WB पर मीटर स्क्वेअर. वेबर पर मीटर स्क्वेअर इज द युनिट ऑफ युअर मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी. हे 2 मार्क्स साठी विचारलं जाणारी डेफिनेशन. डिफाइन मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी. मग डेफिनेशन काय आहे? फ्लक्स पर युनिट एरिया अँड इट्स युनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वेअर. क्लिअर? Participants, Yes, ma'am. clear? Okay. Now our next definition, magnetomotive force. Our next definition is magnetomotive force. Magnetomotive force, MMF. याचा शॉर्ट फॉर्म काय घेतो आपण? जनरली पेपरला तुम्हाला असं विचारलं जाईल, डिफाइंड MMF. Capital MMF. Capital MMF is the, tell me from your side, MMF is the Magnetic motive force. ओके. स्क्रीन दिसते आता विजिबल? Yes, ma'am. बोर्ड दिसतोय का विजिबली? मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स अँड इट्स डिफाईन. याची डेफिनेशन पहिले कन्सेप्ट समजूया. इलेक्ट्रिकल सर्किट मधून करंट पास होण्यासाठी पहिले व्होल्टेज प्रोव्हाइड करावा लागतो. आपण एखाद्या सर्किटला व्होल्टेज प्रोव्हाइड करतो आणि त्यानंतर त्या सर्किट मधून करंट फ्लो होतो. म्हणजे कुठला तरी फोर्स हा रिस्पॉन्सिबल आहे करंट फ्लो होण्यासाठी. सिमिलर लाईक दॅट मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये फ्लक्सला फ्लो होण्यासाठी एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल असतो. म्हणजे त्या फोर्स शिवाय ते फ्लक्सेस एन पोल कडून एस पोल कडे फ्लो होत नाही. द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो दी फ्लक्स, द फोर्स मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स म्हणजे कुठला फोर्स आहे? द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो दी फ्लक्स फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल इज कॉल्ड एज अ मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. क्लिअर? समजलं का? Yes, द ma'am. फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो ऑफ फ्लक्स. जो फोर्स फ्लक्सला फ्लो होण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतो त्याला मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स म्हणतात. क्लिअर? समजलं का? Yes, ma'am. Yes, इथे ma'am. वाटलं असं तुम्ही की पॉइंट लिहू शकता. द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड एज MMF. मग MMF चा एक फॉर्म्युला आहे, तुम्हाला याच्यावरती न्यूमरिकल सॉल्व्ह करायला विचारतात. त्याच्यासाठी ते MMF इज इक्वल टू, इथेच मी समोरच लिहिते वाटलं, MMF इज इक्वल टू कॅपिटल N into I, where N is the number of turns. म्हणजे जेवढे नंबर ऑफ टर्न्स एखादी मॅग्नेटिक कॉइल, मॅग्नेटिक फील्ड कधी क्रिएट होतं, एखाद्या कंडक्टर वरती कॉइल जेव्हा आपण वाउंड करतो आणि त्याला जर सप्लाय दिला तर तिथे मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट होतात. मग N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल अँड I इज द करंट. क्लिअर? N काय आहे? Number of turns. Number of turns. अँड I इज द Current. 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 व्हेरी गुड. ठीक आहे. तिन्ही डिफिनेशन समजल्या? मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी अँड मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. Yes. Clear? Okay. Then our next definition is the reluctance. Next definition is the reluctance. Reluctance. उलटं झालं. Reluctance is denoted by capital R. Reluctance is denoted by capital R. Reluctance is equal to, आता याचा पण एक फॉर्म्युला आहे, तुम्ही लास्टला सांगते, पहिले त्याची कन्सेप्ट समजून घ्या. रिलक्टन्स
reluctance is in the magnetic circuit, whereas resistance is in electric circuit. तर कोणाला माहिती का what is the function of resistance? Tell me from your side. Function of resistance. To resist the current. ओके हा करेक्ट सांगितलं. अजून कोणी सांगू शकेल? एनी मोर? It controls the flow of electric current. Okay. Simply, resistance is the quantity of material that opposes the flow of current. करंटला फ्लो होण्यासाठी जे अपोजिशन प्रोव्हाइड केलं जातं ते कशा थ्रू असतं? रेजिस्टन्स. सिमिलर लाईक दॅट टू रेजिस्टन्स देर इज अ रिलक्टन्स. मग काय असतं रिलक्टन्सची डेफिनेशन कोण सांगू शकेल का? रेजिस्टन्स अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. सिमिलरली रिलक्टन्स काय करेल मग? रिलक्टन्स करंट इज सिमिलर टू लाईक दॅट इन मॅग्नेटिक सर्किट विच क्वांटिटी? करंटच्या सिमिलर कुठली क्वांटिटी मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये? Participant, tell me. Magnetic flux. Magnetic force. Very good. Magnetic flux is similar to like that current. Only the difference is that magnetic flux is in the magnetic circuit and the current is in the electrical circuit. Reluctance definition काय आहे? Reluctance is opposes the flow of flux. Reluctance is the property of material that opposes the flow of flux. Clear? Yes, ma'am. Okay. Then formula for the reluctance is the resistance is generally denoted by capital R and reluctance is generally denoted by capital S. Reluctance हा magnetic circuit चे quantity म्हणून it is denoted by capital S. S is equal to N upon phi is the formula. N capital N into I divided by flux. आता phi इथे ड्रॉ करायच्या ऐवजी मी इथे तुम्हाला फ्लक्स हा वर्ड यूज करते वाटलं नाही phi फ्लक्स. रिलक्टन्स फॉर्म्युला काय? एन इंटू आय अपॉन फाय. फाय जो आहे तो मी तुम्हाला फक्त इथे काय ड्रॉ फाय हा डायरेक्टली फ्लक्स आहे म्हणून तो फ्लक्स वर्ड लिहिलेला आहे इथे. ठीक आहे, समजलं का? आणि मग याचं युनिट काय येईल? एनचं युनिट काय असतं? टर्न्स. मग तो सपोज मी इथे टर्न्स लिहिला टी कॅपिटल टी. करंटचं युनिट एम्पियर इंटू एम्पियर आणि डिवायडेड बाय फ्लक्सचं युनिट काय आहे इतक्याच सांगितलं मी तुम्हाला. फ्लक्स डेन्सिटीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये फ्लक्सचं युनिट सांगितलं होतं काय? एम्पियर टर्न वेबर. व्हेरी गुड, वेबर. कोण सांगितलं आन्सर? आन्सर कोण सांगितले? कशिश. ओके, ठीक. एम्पियर टर्न पर वेबर इज दी युनिट ऑफ रिलक्टन्स. सपोज एखादा तुम्हाला न्यूमरिकल दिले त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ टर्न्स दिले कॉइलचे, करंट दिलेला आहे, फ्लक्स ची क्वांटिटी दिली आणि रिलक्टन्स फाइंड आउट करायला लावला तर तुम्ही हा फॉर्म्युला यूज करणार. एन इंटू आय अपॉन फ्लक्स इज दी युअर व्हॅल्यू ऑफ रिलक्टन्स. क्लिअर व्हॉट इज मीन बाय रिलक्टन्स? Yes. Yes, ma'am. Then next one is the permeability. Next quantity is the permeability. Permeability is equal to, or permeability is defined as, it is a property of material or ability of material to carry the flux. म्हणजे ज्या मटेरियलची जेवढी जास्त परमेबिलिटी तेवढा तो स्ट्रॉंगली मॅग्नेटिक मटेरियल म्हणून ऍक्ट होतो. परमेबिलिटी इज डिफाइन्ड ॲज ability of material to carry the total flux. Clear? समजतंय का? ability to carry magnetic lines of force. म्हणजेच काय? magnetic lines of force means
ॲबिलिटी टू कॅरी दी टोटल फ्लक्स लिहिते मी डायरेक्टली. किंवा या फ्लक्सला तुम्ही अदर वर्ड मध्ये पण काय लिहू शकतात, टोटल मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स. टोटल मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स आणि फ्लक्स हे इक्वल आहे. परमेबिलिटी इज डिफाइंड ॲज द ॲबिलिटी टू कॅरी दी टोटल मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स और दी फ्लक्स. क्लिअर? Yes, ma'am. समजलं का? ओके. परमेबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू. म्यू कसा असतो सगळ्यांना माहिती का? म्यू कसा असतो? नो मॅम. ओके, मी इकडे तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवते, मग बघा म्यू कसा असतो. म्यू या फॉर्मॅट मध्ये असतो असा. क्लिअर? म्यू हा परमेबिलिटी डिनोट करता. मग आता याचे आपल्याला दोन टाइप्स बघायचे, ऍब्सोल्यूट परमेबिलिटी अँड रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. रिलेटिव्ह परमेबिलिटीला इथे सफिक्सला आर लिहितात. ठीक आहे. आणि ऍब्सोल्यूट परमेबिलिटी इज डिनोटेड बाय ओनली दी म्यू. रिलेटिव्ह परमेबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू आर. क्लिअर? Okay, ma'am. Permeability of free space is denoted by mu zero. Mu zero. Okay. This one is the, सांगा ही कोणती क्वांटिटी आहे, याला काय म्हणतात? Mu r is the relative. R दिलेला आहे ना, मग काय रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. देन म्यू झिरो इज दी, झिरो म्हणजे फ्री स्पेस का ज्याच्यामध्ये एअर वगैरे नसते, फ्री स्पेस. म्यू झिरो इज दी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस अँड ओनली म्यू इज दी ऍब्सोल्यूट परमेबिलिटी. तीन टाइप समजले का? Yes, ma'am. फर्स्ट वन इज दी, नेमिंग सांगा जस्ट त्याला. फर्स्ट वन ऍब्सोल्यूट परमेबिलिटी. Absolute. ओके. सेकंड वन Relative. Relative. रिलेटिव्ह परमेबिलिटी अँड थर्ड वन Free Free space. space. परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. आता या प्रत्येकाची डेफिनेशन बघायची आपल्याला. व्हॉट इज मीन बाय ऍब्सोल्यूट परमेबिलिटी असा क्वेश्चन येतो. डिफाईन ऍब्सोल्यूट परमेबिलिटी. मग डेफिनेशन काय येईल? ऍब्सोल्यूट परमेबिलिटी. सेकंड वन क्वेश्चन येतो अगेन relative permeability and third one is the permeability of free space. Absolute permeability is similar like that to, म्हणजे आपण जे मटेरियल दिलंय की एखादा समथिंग मटेरियल, इफ देयर इज अ सम मॅग्नेटिक मटेरियल, देन absolute permeability defined as the ability to carry the flux. Then permeability of free space. Free space means काय? There is absence of air or vacuum. ज्या मटेरियल मध्ये एअरचा ऍब्सेन्स आहे किंवा व्हॅक्युम आहे त्या केस मध्ये आपण Ma'am, काय होतं, आवाज ब्रेक होतोय का? हा मॅम, आता नॉर्मल येतोय ब्रेक होते. yes, येतोय? ma'am. ओके. येस मॅम. मॅम, हा मॅम आता येतं. मॅम वेटिंगला पोरं आहे. ओके. थोडं लवकर कनेक्ट Join करत नाही चालायचं होतंय. रे. लिसन केअरफुली. परमेबिलिटी ऑफ त्याचं फ्री नेट इश्यू स्पेस. झालं होतं join ओके ओके. करायचं. Listen. Permeability of free space is defined as, or it is denoted by mu zero. Then, if there is a medium in which magnet is kept in air or in vacuum, समजा तुमचं मॅग्नेटचं जे मटेरियल आहे ते व्हॅक्यूम मध्ये प्लेस केलंय किंवा अदरवाइज एअर मध्ये प्लेस केलंय, देन द रेशो ऑफ B to H, capital B upon H, हा फॉर्म्युला आहे.
परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसचा म्यू झिरो इज इक्वल टू, इथे काय येणार इज इक्वल टू, आता म्यू झिरो मी इथे काही सिम्बॉलिकली दाखवत नाही, म्यू झिरो इज इक्वल टू बी अपॉन एच, वेअर बी इज दी मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी अँड एच इज दी मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बट इन एअर, याच्यासाठीचं जे मीडियम यूज केलेलं आहे ते आयदर इट इज एअर ऑर व्हॅक्यूम, व्हॅक्यूम किंवा एअर हे दोघांपैकी एक मटेरियल आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण एक मॅग्नेटिक फील्डचं एक मॅग्नेटिक मटेरियल प्लेस केलेलं आहे. आणि मग रेशो काय, इफ द मटेरियल इज kept in air or vacuum, then the ratio of magnetic flux density to the magnetic field strength is called as permeability of free space. Clear? समजलं का? ह्या दोघांचा रेशो घ्यायचा आहे, पण त्या केसमध्ये तुमचं जो काही मॅग्नेटिक मटेरियल आहे ते कुठे प्लेस केलेलं पाहिजे, आयदर इन एअर और आयदर इन व्हॅक्यूम. क्लिअर पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then similar like that to permeability of free space, there is a permeability of or relative permeability. Then relative permeability is, it is the ratio of flux density in particular medium. इथे फॉर्म्युला लिहून दाखवते मी तुम्हाला. म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन कॅपिटल बी अपॉन B0, B0. आता हा स्मॉल मध्ये सपोज मी तिथं ओ टाकते B0, वेअर B इज दी मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इन पर्टिक्युलर मीडियम अँड B0 इज दी मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इन एअर और व्हॅक्यूम. झिरो आपण कशासाठी घेतलेला असतो, Free space. व्हॅक्यूम फ्री फेस साठी किंवा व्हॅक्यूम साठी. मग फ्लक्स डेन्सिटीचाच रेशो आहे, बट फर्स्ट जो काही बी आहे न्यूमरेटरचा, इट इज रिलेटेड टू युअर पर्टिक्युलर मीडियम. मग ते कुठलं पण मॅग्नेटिकचं मटेरियल कुठल्या मीडियम मध्ये प्लेस केलेलं असेल ते, आणि B0 हा ऑलवेज काय, फ्री स्पेस और व्हॅक्यूम. मग डेफिनेशन काय मी परत एकदा सांगते. रिलेटिव्ह परमेबिलिटी इज डिफाइंड ॲज द रेशो ऑफ magnetic flux density in particular medium to the magnetic flux density in vacuum or air. Clear? Yes, ma'am. Ma'am, please repeat the definition. Okay. B is the, tell me from your side, B is the, what is B? Magnetic field density. Magnetic flux Density. But in particular medium, this word is most important. Particular medium मधली ही फ्लक्स ची डेन्सिटी अँड B0 इज दी Vacuum. air or vacuum. In air or vacuum. पण काय एअर और व्हॅक्यूम. Magnetic flux in air or vacuum. मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी वर्ड आला पाहिजे. मॅग्नेटिक फ्लक्स हा वेगळा पार्ट आहे, मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हा वेगळा पार्ट आहे. मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इन व्हॅक्यूम और एअर, मग त्या दोघांचा काय घ्यायचंय, फक्त इथं रेशो घ्यायचंय. मग काय डेफिनेशन येईल, कोणी सांगेल का तुमच्यामधून? या फॉर्म्युल्याला फक्त वर्डिंग मध्ये चेंज करायचंय. कोण सांगेल? चुकलं तरी चालेल, मग ट्राय करावं. मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इन पर्टिक्युलर मीडियम टू मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इन एअर और व्हॅक्यूम. किती इझी आहे सांगा चला पटकन. स्टुडंट बोला ना. Ratio of magnetic flux density in particular medium in magnetic flux density in air or in vacuum. ओके. जेव्हा आपण इथे हा परचा सिम्बॉल यूज करतो त्यावेळेस रेशो हा वर्ड जरी यूज केला तरी चालणार आहे. रेशो ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इन पर्टिक्युलर मीडियम टू दी मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इन व्हॅक्यूम और एअर. क्लिअर? समजलं का सर्वांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता याचं एक छोटस स्मॉल डेरिवेशन आहे, तर ते तुम्हाला पुढे न्यूमरिकल मध्ये पण बेनिफिशियल आहे, तर ते मी तुम्हाला इथं यांनी सॉल्व्ह करून दाखवते.
ठीक आहे, स्क्रीन दिसते ना प्रॉपरली? Yes, ma'am. ओके. फॉर्म्युला फॉर B इज इक्वल टू, एक फॉर्म्युला आहे, देयर इज वन फॉर्म्युला, B इज इक्वल टू mu into H, mu into H. This one is the first formula. Okay, B is equal to mu into H, where B is the, tell me from your side, B is the, Magnetic field density. mu is the, mu, Absolute permeability. Permeability. and H is the मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. याची डेफिनेशन घ्यायची, म्हणून हा काय, मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, हा डेन्सिटी, स्ट्रेंथ अँड परमॅबिलिटी. देन B0 इज इक्वल टू, B0 चं मी तुम्हाला एक मस्ट डेरिवेशन सांगितलं होतं, B0 इज इक्वल टू μ0 इंटू H. सेम फॉर्म्युला घेतलाय, फक्त रिलेटेड टू व्हॅक्युम ऑर एअर घेतोय, म्हणून इथं त्याच्या रिलेटेडची परमॅबिलिटी आपण घेतलेली. B0 is equal to μ0 into H. Then μr चा फॉर्म्युला काय सांगितलं होतं मी? What is the formula for μr? B upon E0. Okay, exactly correct. B upon B0 is the formula for μr. Clear? इथपर्यंत Yes. समजलं कळलं? Then put these two value in this equation. Put the value of B and put the value of B0. Then tell me, B काय येईल मग? mu into H divided by, tell me denominator, divided by mu0 into H. mu0 into H. Then from both numerator and denominator, same quantity is the, which are the H. same H. quantity? H. H. This H get cancelled. Then mu r is equal to mu upon mu0. These are the remaining equation. That means only we have to, suppose we have to consider only mu. न्यूमरेटरचा म्यू जर घ्यायचा असेल तर डिनॉमिनेटरचा μ0 काय होईल, μr ला मल्टिप्लाय होईल, बरोबर का? μ0 μr ला मल्टिप्लाय होईल. मग म्यू Yes, इज ma'am. इक्वल टू μr इंटू μ0. ओके, हे तुमचं फायनलचं इक्वेशन आहे. सपोज तुम्हाला विचारलं त्यांनी परमॅबिलिटीचं इक्वेशन नोट करा, MCQ आला तुम्हाला, सपोज टेल मी द रिलेशन ऑफ relative permeability, absolute permeability and permeability of free space. मग तुमचं हे इक्वेशन तुम्हाला माहित पाहिजे, mu is equal to μ0 into μr. क्लिअर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुठेतरी नोट करत चला नोटबुक मध्ये, हे पॉइंट तुमचे रफली नोट करत चला. मी लास्टला तुम्हाला नोट्स दिलात, बट हे पॉइंट नोट करत चला कुठे पण. समजली परमॅबिलिटी ची डेफिनेशन, रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी, ऍब्सोल्यूट परमॅबिलिटी, समजली का डेफिनेशन वगैरे सर्व? Yes, ma'am. Yes. Okay. Then our next definition is magnetic field strength. Magnetic field strength is denoted by this capital H. Then magnetic field strength is defined as the force experienced by the unit north pole. Force experienced by the unit north pole placed at that point in the magnetic field. म्हणजे जो काही नॉर्थ पोल असेल मॅग्नेटिक फील्ड मधला, त्या नॉर्थ पॉइंटला जो काही फोर्स एक्सपिरियन्स होतो, दिस इज नथिंग बट युअर मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. क्लिअर? दिस कॅपिटल H इज डिफाइंड ॲज द फोर्स एक्सपिरियन्स बाय युनिट नॉर्थ पोल. हा एवढा वर्ड तुमच्या आन्सर मध्ये यायला पाहिजे. फोर्स एक्सपिरियन्स बाय युनिट नॉर्थ पोल placed at that point. Clear? Participant समजलं का? Yes, ma'am. ओके, मी तर वाटलं तुम्हाला
नोट करून दाखवते. फोर्स एक्सपिरियन्स बाय unit north pole place at that point is the definition for magnetic field strength. It is denoted by सांगा, it is denoted by H. capital H and its unit is ampere ton per meter square or N per Weber. दोन युनिट्स याला इथे डेरिवेशन वरनं डिराइव्ह होत्या. तुम्ही जस्ट इथे लक्षात ठेवलं तरी चालणार आहे. इट्स युनिट इज एम्पियर टन पर मीटर. एम्पियर टन पर मीटर is the unit of magnetic field strength, or it is also denoted in N per Weber. N per Weber. This one is the second unit. दोघांचा मीनिंग सेम आहे बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दी वन डेरिवेशन. दोन्ही क्वांटिटी आपण डिराइव्ह केल्यानंतर तिथे जर त्यांचे युनिट प्लेस केले तर ही आपल्याला व्हॅल्यू शेवटला भेटते. एम्पियर टन पर मीटर और number of tons N upon WB, that is Weber. ton per Weber. Weber WBER. Yes, ma'am. Weber. हाँ, ओके. डेफिनेशन समजले आहे सगळे या? Yes, ma'am. हाँ, फर्स्ट वन मॅग्नेटिक फ्लक्स. टेल मी कोणतरी सांगा एका डेफिनेशन ओव्हरव्ह्यूला. 2 मार्क्स साठी इम्पॉर्टंट आहे, 100% पेपरला विचारल्या जातातच. एक रिव्हिजन म्हणून सांगा. Total number of magnetic lines of flux. ओके, व्हेरी गुड. फ्लक्सच्या ऐवजी फोर्स हा वर्ड यूज करायचा आहे तिथे. टोटल मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ॲज ए मॅग्नेटिक फ्लक्स. इट इज डिनोटेड बाय, कशाने डिनोट करता? फाय. फाय कसा असतो इथे काढून दाखवते बघा. इट इज डिनोटेड बाय फाय. सर्कल आणि स्ट्रेट लाईन हा फाय आणि इट्स युनिट इज, आता सांगितलं, इट्स युनिट इज Flux. Weber. 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 Its unit is Weber. Total magnetic lines of force is called as flux. It is denoted by phi and its unit is Weber. एवढं पॉइंट सगळं आन्सर मध्ये आलं पाहिजे. सेकंड डेफिनेशन इज मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी B. काय फॉर्म्युला सांगितलं होतं तुम्हाला? B इज इक्वल टू, टेल मी स्टुडंट, B इज इक्वल टू Weber upon meter square. Okay, exactly correct. B is equal to phi upon A. Phi upon A. हा फॉर्म्युला आहे. दॅट इज द फ्लक्स पर युनिट एरिया. मग त्याचं युनिट काय येईल? वेबर पर मीटर स्क्वेअर. या फॉर्म्युल्यावरनं डेफिनेशन तुम्ही लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करायची. मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इज इक्वल टू और is defined as flux per unit area. Okay, flux per unit area. Clear? Yes, ma'am. Then third definition, MMF. Tell me the full form of MMF. Magnetomotive force. Magnetic force. मॅग्नेटोमोटिव्ह, मॅग्नेटिक नाही, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. आणि काय त्याची डेफिनेशन आहे? The force which is responsible flow of flux. Okay, exactly correct. The force which is responsible to flow of flux is called as a MMF. Then next one is the reluctance. The reluctance is denoted by Capital R. resistance is denoted by capital S. capital S. हाँ, capital S ने reluctance denote होतो. आणि definition काय मग? Opposes the flow of current. Resistance is opposite to current and reluctance is opposite to Flux. flux. Very good. It is the property of material
which opposes the flow of flux is called as a reluctance. Clear? Yes, ma'am. Then permeability. Permeability is denoted by हेच सगळं झालं होतं. Permeability is denoted by mu. And there are basically two types. Which are these two types? Mu r and Relative permeability, Permeability absolute and permeability. permeability. Okay. Absolute permeability and relative permeability. And third one is the permeability of free space. Then first, permeability of free space. Definition, permeability of free space. Formula इथे दिलाय बघा. mu0 is equal to B0 upon H. हा फॉर्म्युला मॉडिफाईड केला जर इथे तर असं होईल B0 upon capital H is equal to mu0. मग काय येईल डेफिनेशन? If the medium in which magnet is kept is air or vacuum. एखादं मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये आपण मॅग्नेट प्लेस केलेला आहे. But this magnet is placed in either vacuum or air, then the ratio of magnetic flux density to the magnetic field strength in that particular medium is called as a permeability of free space. Clear? समजलं का स्टुडंट? Yes, ma'am. ओके. देन रिलेटिव्ह परमेबिलिटी म्यू आर. ऑलरेडी फॉर्म्युला मी इथे लिहिलेला आहे. सांगा याला कन्वर्ट करू डेफिनेशन मध्ये. म्यू आर इज द रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. काय येईल मग फॉर्म्युला? हे डेफिनेशन बी अपन B0. बी इज दी Magnetic flux density in particular magnetic medium. very good, in particular medium. And B0 is the Magnetic flux density in air or vacuum. air or vacuum. ओके. मग डेफिनेशन काय येईल? ही जे डिनॉमिनेटर याला आपण रेशो वर्ड यूज करतो. इट इज द रेशो ऑफ. टेल मी. Ratio of Magnetic flux density in particular medium to the flux density in air or vacuum. Very good. It is the ratio of magnetic flux density in particular medium to the magnetic flux density in vacuum or air. Then next definition is our magnetic field strength, H. काय कोणी सांगू शकेल का? H is the force experienced by a unit north pole. A force experienced by unit north pole at that point in a magnetic field is called as a magnetic field strength. Clear up to this? Yes. ओके. आता एक न्यूमरिकल सांगते मी तुम्हाला. ते सॉल्व्ह करायचे आता आपल्याला. तुमच्या साईडनी ते कुठेतरी नोट करत चला न्यूमरिकल. In an iron ring तुम्ही नोट करा तुमच्या नोटबुक मध्ये. मला तुम्ही गिवन सांगायचंय त्यानंतर. द मीन लेंथ 50 सेंटीमीटर. द मीन लेंथ 50 सेंटीमीटर 50 500 tons of winding the relative permeability of iron is 600 when the current of 3 ampere flows in the winding. Determine the flux density. नोट केलाय न्यूमरिकल? मॅम परत सांगा ना. Listen carefully. An iron ring of mean length, MEAN, mean length 50 centimeter 50. Clear up to this? एवढं स्टेटमेंट नोट केलेलं आहे का? Yes, ma'am. कॉमा.
500 tons of winding, 500 tons of winding, the relative permeability of the iron is 600 when current of 3 ampere when current of 3 ampere flows in the winding determine flux density. आता मला गिवन सांगा काय सगळं, मी आता हे सगळं इरेज करते, गिवन सांगा. टेन मी फर्स्ट काय दिलेलं आहे, मीन लेंथ म्हणजे काय दिलेलं आहे, एल दिलेला आहे. स्मॉल एल आपण लेंथ साठी डिनोट करतो. एल इज इक्वल टू किती व्हॅल्यू दिलेली आहे, एल इज इक्वल टू 50 centimeter. 50 सेंटीमीटर. ओके, आता हे स्मॉल मध्ये लिहिते मी सेंटीमीटर, कॉमा अजून काय दिलंय, N. एन, कॅपिटल एन दिलाय ना, टन्स म्हटले ना 500 टन्स, मग टन्सला आपण एन ने डिनोट करतो. कॅपिटल एन इज इक्वल टू 500 ton. 500 capital T tons. Then again कुठली क्वांटिटी दिली आहे, रिलेटिव्ह परमेबिलिटी, इट इज डिनोटेड बाय रिलेटिव्ह परमेबिलिटी डिनोटेड बाय Mu. म्यू आर. ओके, आता इथे तुम्ही म्यू कन्सिडर करा, इज इक्वल टू 600. म्यू काय मला इथे काय ड्रॉ हे नाही करता येणार, प्लेस नाही करता येणार, तर म्यू तुम्ही इकडचं कन्सिडर करा खालचं, कॉमा. अजून काय दिलंय, Current. करंट कॅपिटल आय इज इक्वल टू हाऊ मेनी 3 एम्पियर, ampere. 3 एम्पियर. ओके, आणि काय कॅल्क्युलेट करायला, काय डिटरमाइन करायला लावलंय, डिटरमाइन Flux Flux density. density. दॅट मीन्स सिम्बॉल काय आहे, काय फ्लक्स डेन्सिटी सिम्बॉल कशाने डिनोट करतो, Capital B. कॅपिटल बी. Weber. कॅपिटल बी ने डिनोट करतो, आणि त्याच्या पुढे मी आता टाकेल क्वेश्चन मार्क. ठीक आहे, कन्सिडर करा की इथे आपल्याला क्वेश्चन मार्क आहे की तो फाइंड आउट करायचा आहे. तर फर्स्टली एमएमएफ चा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, टेल मी द फॉर्म्युला ऑफ एमएमएफ. Number of turns into current. हे गिवन नोट करा सगळ्यांनी, मी इथे खाली इरेज करते. इथं चला, इथं सॉल्व्ह करूया याच्यावरती. ओके, फर्स्टली एमएमएफ. MMF is equal to, tell me formula. MMF is equal to Turns into current. N into I, capital N into I. Then tell me the value for tons. 500. 500. Okay, 500 into current ची व्हॅल्यू किती दिली आहे, 3. 500 into 3 is equal 1500. किती 500